सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। कमेटी मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी का साथ छड्ड दिता है, कमेटी छड्ड दी है, कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया है। किसानों के हित के मद्देनजर यह फैसला लिया है, यह कहना है भुपिंदर मान का। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के नाल हमेशा खड़ा हाँ। भुपिंदर मान के वलों कहा गया पहले दिन तो कमेटी मैंबरों का विरोध हो रहा सी, भुपिंदर मान ने इस कमेटी नूं छड्ड दिता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वलों 4 मैंबरों की कमेटी का गठन किया गया सी। इस कमेटी का भुपिंदर सिंह मान भी हिस्सा सन, जिहड़े कि पंजाब के नाल संबंध रखते हैं, बटाला के नाल संबंध रखते हैं। 1995 जिन्होंने कि राज्य सभा का मैंबर भी चुनिया गया सी। भुपिंदर सिंह मान उही किसान आगू जिन्हों के वलों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया सी, चिट्ठी लिखी गई सी ते खेती सुधारां दा उन्हां दे वलों समर्थन किया गया सी। खेती सुधारां दी वकालत की गई सी। जदों कमेटी का गठन किया गया उस तो बाद किसान जथेबंदियां दे वलों किसान आगुआं दे वलों सारे ही मैंबरां ते सवाल खड़े किए गए सन। किसानां दा कहना है कि ये सारे मैंबरां दे वलों पहलां ही खेती कानूनां दी वकालत की गई है, खेती कानूनां दा समर्थन किया गया है। ते इस दे विचाले ये सब तो वड्डी ते अहम खबर है, कमेटी मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दित्ती है, कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया। भुपिंदर सिंह मान ने भी कहा कि किसानों के हित के मद्देनजर उन्होंने वलों यह फैसला लिया गया है। पंजाब के किसानों के नाल हमेशा खड़ा हाँ। भुपिंदर मान ने कहा है कि हमेशा पंजाब के किसानों के नाल खड़े ने। तुहानूं दस दईए कि 4 मैंबरी कमेटी के गठन को लैके उस तो बाद अलग अलग तरह दी प्रतिक्रियावां भी सामने आईयां, सियासी प्रतिक्रियावां भी आईयां ते किसानों के वलों साफ तौर पर इस कमेटी के मैंबरों से सवाल खड़े किए गए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इस कमेटी अगे पेश नहीं होणगे। उन्होंने कहा है कि कमेटी सानू ना मंजूर है। कमेटी के मैंबरों से सवाल खड़े किए गए सन। भुपिंदर सिंह मान भी इस कमेटी का हिस्सा सन, इन्हां ते भी सवाल खड़े किए गए सन। भुपिंदर सिंह मान के वलों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख के खेती सुधारां का समर्थन किया गया सी। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्नवाद करता हाँ कि उन्होंने केंद्र सरकार वालों लिआंदे तिन्ने खेती कानूनां ते किसान जथेबंदियां नाल गल करन लई गठित 4 मैंबरी कमेटी का मैनू हिस्सा बनाया। बतौर किसान और यूनियन लीडर किसान जथेबंदियां ते लोकां दीआं भावनां नूं ध्यान च रखते हुए मैं खुद नूं दिता जा रहा कोई भी अहुदा त्यागण लई तैयार हाँ, तां जो पंजाब और देश के किसानां दे हितां नाल कोई समझौता ना होवे। मैं खुद नूं कमेटी तो वख कर रहा, मैं हमेशा अपने किसानां और पंजाब दे नाल खड़ा हाँ। अहम मैंबर साहब भुपिंदर सिंह मान वालों उस कमेटी तो इस्तीफा दे देना, क्योंकि मैंबरां दे मन ते आत्मक तौर ते मानसिक तौर ते बोझ सी कि एक पासे तो उन्हां दा भाईचारा है, एक पासे लोग ने, दूजे पासे सरकार आ ते सरकार दे पक्ष विच भुगतना मैं समझदा आत्मक तौर ते बोझ नजर आ रहा होना मान साहब दे। इस करके उन्हां नूं कमेटी की मैंबरी तो इस्तीफा देना पिया। तो पहले दिन तो ही जो सवाल खड़े हुए सी, पहले दिन तो ही इस कमेटी बारे जी पक्षपात की झलक नजर आ रही सी, जां ये कह लो किसी न किसी तरह दबाव विच आके फैसले कराउण दी जिहड़ी एक संकेत नजर आ रहे सी, वो झल नहीं सके उन्हां दी आत्मा मान साहब दी, तां उन्होंने इस्तीफा दिता। मुझे लगता सो वड्डा फैसला लिया गया। भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दित्ती है, कमेटी तो अपने आप नूं वख कर लिया। साडे नाल किसान आगू हरमीत कादियां जुड़े हुए ने। जी हरमीत जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जदों कमेटी का गठन किया गया किसानों वालों सवाल खड़े किए गए सन, ना मंजूर किया गया इस कमेटी नूं। हुण भुपिंदर सिंह मान जिहड़े कि पंजाब दे नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने कमेटी छड्ड दित्ती है, की कहोगे? चंगी गल है जी, जमीर की आवाज़ सुन के उन्होंने अपनी कमेटी छड्डती ते बहुत चंगी गल है। पर पहला उन्होंने इस बिल्लां दे समर्थन दे विच मोदी जी नूं भी चिट्ठी लिखी सी ते अखबारां 'च भी बयान दिते सीगे। पर अज उस कमेटी के पिछे लैंदे पैर तां साडी ये जित मन्नी जा सकती है भी जिहड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट थ्रू साडी बाह मडोलना चाहुंदी सी ਉਹਦੇ 'ਚ भी वो असफल रही आ। वो इस गल ते सहमत ने भी ये किसान जो कर रहे ने, जो लड़ाई साडी है वो जायज़ आ। इस गल ते असीं पहलां भी विरोध सी ते हुण उन्हां ने साडी इस गल ते मोहर ला दित्ता भी कोई भी किसान इस बिल दे हक 'च नहीं है। ਜਿਹੜਾ किसान उन्होंने पेश भी किए सी उन्होंने भी कमेटी चों बाहर निकल के आप दी सफलता करती। उन्होंने साफ चिट्ठी 'ਚ लिखिया भी असीं पंजाब दे किसानां दे नाल। ठीक है हरमीत जी, साडे नाल बने रहो।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਔਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਔਰ ਕੋਲਿਨ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੈਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ
ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ 32-36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕਸਰ ਆਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ और सुप्रीम कोर्ट से इतबार करना चाहिए और जो फैसला दे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला गलत आज तक ना दिता ना देना। जी चीमा साहब, जैनी साहब कह रहे इतबार तो करना ही पवेगा ना कितने सुप्रीम कोर्ट अपने आप सर्वोच्च अदालत है, इतबार करना पवेगा तां ही मसले का हल कोई निकलेगा। मैं तो कहा कि सर्वोच्च अदालत के विच भी बहुत बारी हजारां बारी जज जिहड़े आ उन्हां दे बेंच चेंज किए जाते हैं। फिर क्यों किए जाते हैं? जदों कोई मंग करता है कि इस जी है जज के किसी कारण दस के, तो बहुत बारी जो है चीफ जस्टिस साहब खुद ही बेंच चेंज कर देंगे कि ठीक है वाजिब करना। कई बार जज अपने आप रिक्यूज कर देंगे कि मैं किस पहला डील कर चुका, मैं नहीं सुन सकता। एक जी है कुछ न कुछ चीज़ा है व्यवहारिक तौर के उत्ते जी एथिकल होंदियां, इस करके चंगी गल है। मैं समझदा कि मान साहब ने जो जो वापस अपना नाम ले लिया वो अच्छी गल है, क्योंकि जदों नहीं तो ये जी उंगल उठनी है, क्योंकि तुहाडी कांग्रेस नाल नेता रही है बहुत लंबा समा। तुहाडा बेटा पीपीएससी का मैंबर है, कांग्रेस का स्पोर्ट्समैन रहा, तो कुदरती गल है ये गल रेज होएगी। जी ठीक है चीमा साहब, जैनी साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं साडे नाल जुड़े, आपो अपना पक्ष रखिया, आपो अपना तर्क रखिया। सो अलग अलग तरह ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।